Welcome to free online classes of physics with Lambot sir. So in the last lecture, we studied angular SHM and its differential equation. And during that discussion, we studied about torsional pendulum and its angular or torsional oscillations. So torsional pendulum is a system which consists a thin wire hanging from the rigid support, and this thin wire is centrally attached to a disc, metallic disc. And if that metallic disc is slightly twisted and released, then that disc performs rotational motion along the axis, which is along the wire. And in that rotational motion, disc is partly rotating clockwise and partly rotating anti-clockwise. And such oscillations of that body or disc we call as angular or torsional oscillations. आणि जर एखादी बॉडी टॉर्शनल किंवा अँग्युलर ऑसिलेशन्स परफॉर्म करत असेल तर त्या थिन वायर मध्ये रिस्टोरिंग टॉर्क डेव्हलप होतं. And that restoring torque is directly proportional to the angular displacement of that body. And direction of that torque and angular displacement are oppositely directed. And such oscillations are nothing but angular or torsional oscillations. आणि ज्या सिस्टीम कडून ही ऑसिलेशन्स परफॉर्म होतात त्याला आपण टॉर्शनल पेंडुलम असं म्हटलं. After that we define angular SHM, and finally we set up or obtain expression for differential equation of angular SHM. त्याचे एकूण 3 different forms आपण लर्न केलेले आहेत. 3 different equations आहेत आणि हे differential equation ही प्रॉपर एनॉलॉजी आहे. Differential equation for linear SHM and differential equation for angular SHM are quite similar. In case of linear SHM, the differential equation is second order derivative of displacement. But in case of angular SHM, differential equation is second order derivative of angular displacement. That was only different. So let us learn. In this session, we will discuss about magnet vibrating or oscillating in uniform magnetic field. मग जर एखादं मॅग्नेट व्हायब्रेट किंवा ऑसिलेट होत असेल युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये तर त्या मॅग्नेटची मोशन पहिल्यांदा अँग्युलर एसएचएम आहे की लिनियर एसएचएम आहे हे आपण प्रूव्ह करू. आणि फायनली वी विल फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पिरियड ऑफ मॅग्नेट. कारण ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करणारी जी बॉडी आहे त्या ऑसिलेटरी मोशन ही प्रत्येक ऑसिलेटरी मोशन ही पिरियडिक मोशन असते. त्यामुळं आपण पिरियडिक मोशनचा पिरियडचा फॉर्म्युला यूज करून आपण एक्सप्रेशन फाइंड करू शकतो पिरियड ऑफ मॅग्नेट. बट बिफोर दॅट वी विल find out or we will show which type of motion magnet is performing when it is vibrating in uniform magnetic field. So we will consider a bar magnet and suspended in uniform magnetic field. म्हणजे बार मॅग्नेट आपण एखाद्या थ्रेडच्या मदतीनं किंवा वायरच्या मदतीनं युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये सस्पेंड केलंय असं या ठिकाणी अज्युम करतोय. अँड इनिशियली स्टार्टिंगला दॅट बार मॅग्नेट is at rest. When it is suspended, initially the magnet is at rest. And in that case, when magnet is in rest, magnetic axis of the magnet is parallel to the direction of magnetic field. So let us go through the diagram explaining this statement. या स्टेटमेंटला एक्सप्लेन करणारी डायग्राम. इथं जे पॅरलल इक्विडिस्टन्स जे एरोज आहेत that arrows are representing uniform magnetic field B bar, and in that uniform magnetic field a bar magnet is suspended. You can see this rectangular part is the bar magnet, and initially that bar magnet is at rest. That means this dotted position of that bar magnet, it is rest position, equilibrium position, mean position you can say.
And when that bar magnet is in mean position or rest position, that time magnetic axis of that bar magnet and this magnetic field direction both are parallel to each other. Okay, let us find out which physical quantities are related with this bar magnet. कोणत्याही बार मॅग्नेटला तुम्ही मॅग्नेटिक डायपोल असं म्हणू शकता. दोन पोल्स असतात. मग त्या दोन्हीही पोलच्या पोल स्ट्रेंथ आपण इथं रेफर करूया. सो प्लस मायनस एम pole strength of the magnet. And we know that in the 11th standard we studied N पोलची पोल स्ट्रेंथ आपण प्लस एम घेतो आणि S पोलची पोल स्ट्रेंथ आपण मायनस एम घेतो. आणि हे दोन्हीही पोल जे आहेत बार मॅग्नेटचे S पोल आणि N पोल दे आर सेपरेटेड बाय फायनाइट डिस्टन्स आणि ते फायनाइट डिस्टन्स हे ट्वाइस L आपण घेतो आणि त्याला मॅग्नेटिक लेंथ ऑफ द डायपोल और मॅग्नेट असं म्हणू शकतो. त्यानंतर पोल स्ट्रेंथ आणि मॅग्नेटिक लेंथ ह्या दोघांच्या प्रोडक्टला डायपोल मोमेंट ऑफ मॅग्नेट असं म्हणतो. Capital M, which is equal to product of pole strength into magnetic length, called as dipole moment of a magnet किंवा magnetic dipole moment आपण म्हणू शकतो. आणि इथं जे युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्याचं इंडक्शन किंवा त्याची स्ट्रेंथ ही आपण कॅपिटल B ने डिनोट करूया. Induction of magnetic field. Okay. Now we will consider this bar magnet. We will give this bar magnet a small angular displacement theta. And from that it is released. So we have written this here. If this magnet is given small angular displacement theta, this angular displacement is given in anti-clockwise direction. कारण इथं ते बार मॅग्नेट मीन पोझिशनला होतं, रेस्टला होतं आणि तिथून त्याला स्मॉल अँगल मधून तुम्ही डिस्प्लेस केलेला आहात. स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दिलेला आहात anti-clockwise theta and from that position it is released आणि रिलीज केल्यानंतर that magnet starts oscillating or vibrating on two sides of the mean position. Why it is oscillating? Because that magnet experiences torque in this displaced position. आता हे टॉर्क त्याच्यावर कसं ऍक्ट होतं, त्या टॉर्कची मॅग्निट्यूड काय आहे, डायरेक्शन काय आहे हे आपण लर्न करू. So, if this bar magnet is given a small angular displacement theta, anti-clockwise direction ला जर तुम्ही small angle मधून त्याला तुम्ही displace केलं आणि तिथून त्याला release केलं, तर ते bar magnet will start oscillating on two sides of this main position. त्याची oscillatory motion किंवा vibratory motion ह्या magnetic field मध्ये परफॉर्म करायला तो सुरुवात करेल. आता ही जी त्याची पोझिशन आहे, this is the displaced position. आणि या डिस्प्लेस्ड पोझिशन मध्ये सिरीज इन द डिस्प्लेस्ड पोझिशन ऑफ दॅट बार मॅग्नेट ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड एन पोल एक्सपिरियन्सेस फोर्स, एस पोल ऑल्सो एक्सपिरियन्सेस फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. कारण एस पोलची पोल स्ट्रेंथ मायनस एम आणि एन पोलची पोल स्ट्रेंथ प्लस एम या दोन्हीही पोलवर मॅग्नेटिक फील्ड मुळे फोर्स एक्झर्ट होतो. सो what is the force acting on the N pole? See here, force of magnitude mb, force of magnitude mb will act on N pole, and the direction of that force is in the direction of field. You can see in the diagram. This mb is the magnitude of force acting on N pole, and this force is directed in the field direction. Magnetic field च्या direction ला N pole वरचा जो force आहे तो directed आहे. And force of magnitude also mb is acting on the S pole, but direction of force on S pole is opposite to the field direction. See here, force of magnitude mb will act on S pole in the direction opposite to the field. So these two forces which are acting on S pole and N pole both have the same magnitude, but their directions are opposite, acting on same magnet but at two different points, and that forces are parallel to each other. मग अशा प्रकारचे जर two forces equal in magnitude but opposite in direction, and if they are acting on same body at two different places, then such two forces forms a couple. These two forces, force acting on N pole
and force acting on S pole forms couple. आणि त्या कपलचा आपल्याला मोमेंट ऑफ कपल किंवा टॉर्क फाइंड आउट करू शकतो. देअरफॉर टॉर्क ऍक्टिंग ऑन मॅग्नेट, आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे 11th स्टँडर्ड मध्ये. टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी वन फोर्स, एन पोलवरचा किंवा एस पोलवरचा फोर्स मल्टिप्लाइड बाय perpendicular distance between the two forces. See here the formula for torque. One force multiplied by perpendicular distance between the two forces. आता डायग्राम मध्ये तुम्ही बघितलात तर हा एस पोल वरचा जो फोर्स ऍक्ट होतोय त्याच्या फोर्स ऍक्शनची जी लाईन आहे ती तुम्ही या पद्धतीची घेऊ शकता. आणि एन पोल वरचा जो फोर्स आहे तो फोर्स ऍक्ट होत असताना त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन इज इन दिस डायरेक्शन. मग त्या दोन फोर्सेस मधलं जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे ते परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इथं तुम्ही एन पी घेऊ शकता. त्यामुळं टॉर्कचा आपण फॉर्म्युला इथे लिहू शकता. टो इक्वल टू mb, this is the magnitude of any one force multiplied by perpendicular distance between the forces np. This is your equation 1. Now let us try to find the value of np. आणि ही np ही व्हॅल्यू आहे ते आपण ट्रँगल NPS हा राईट अँगल ट्रँगल आहे हा रेफर करून आपण फाइंड आउट करू शकतो. आणि या ट्रँगल मध्ये दिस इज द राईट अँगल ट्रँगल हियर 90 डिग्री. आणि इफ यू टेक द रेशो ऑफ साइन थीटा, कारण डिस्प्लेस्ड पोझिशन मध्ये मॅग्नेटच्या ऍक्सिसनं फील्ड डायरेक्शनला केलेला अँगल थीटा आहे. आणि बाय जॉमेट्री हा जो इथला अँगल आहे आणि इथला अँगल इक्वलच असणार ते आपण प्रूव्ह करू शकतो. सो इन ट्रँगल एनपीएस हा जर साइन थीटा तुम्ही घेतलात तर अपोजिट साइड म्हणजे एनपी अपॉन हायपोटिनियस म्हणजे एस एन किंवा एन एस घेऊ शकता. सो इन ट्रँगल एनपीएस साइन थीटा इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस. आणि यावरून तुम्ही एनपी इक्वल टू एनएस साइन घेता, एनएस साइन थीटा घेऊ शकता. आणि दिस एनएस इज नथिंग बट मॅग्नेटिक लेंथ, द डिस्टन्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ मॅग्नेट. आणि ही मॅग्नेटिक लेंथ ट्वाइस एल तुम्ही घेता. सो NP equal to NS sin theta and this NS is equal to twice L sin theta. आता ही NP ची जी व्हॅल्यू आहे इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला टॉर्क ऍक्टिंग ऑन दॅट मॅग्नेट याचा फॉर्म्युला मिळेल. सो इक्वेशन 1 becomes, in this equation we are substituting value of NP here. What is it? Twice L sin theta. Therefore, see here the same diagram. Torque acting on that bar magnet mb multiplied by twice L sin theta. This is the value of np. आता इथं m and twice L आपण एकत्र ब्रॅकेट मध्ये लिहूया, m into twice L आणि b sin theta. आणि आपल्याला माहिती आहे प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेन and magnetic length gives you magnetic dipole moment which is capital M. Therefore, torque acting on magnet tau equal to mb sin theta. This is your equation 2. So this is expression, this is the torque acts on magnet when it is suspended in uniform magnetic field and displaced through small angle theta. त्या मॅग्नेटला स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट तुम्ही जर दिला तर डिस्प्लेस्ड पोझिशन मध्ये त्या मॅग्नेटवर जे टॉर्क ऍक्ट होईल त्या टॉर्कचा फॉर्म्युला आपल्याला इथे मिळाला. आणि या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलात तर ते टॉर्क इज ऍक्टिंग इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन. म्हणजे ह्या बार मॅग्नेटला रोटेट करत असताना त्या बार मॅग्नेटची क्लॉकवाईज रोटेशनल मोशन होईल इथं. ओके, बट वी हॅव डिस्प्लेस्ड दॅट बार मॅग्नेट थ्रू अँगल थीटा इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. म्हणजे बार मॅग्नेटचा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आपण अँटी क्लॉकवाईजला दिलेला आहे, पण त्याच्यावर जे टॉर्क ऍक्ट होत आहे इट इज द क्लॉकवाईज. म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन आणि या टॉर्कची डायरेक्शन बरोबर अपोजिट आहे. त्यामुळं आपण असं म्हणू शकता दिस टॉर्क इक्वेशन 2 मध्ये जे आपल्याला मिळालेलं आहे, दिस टॉर्क इज ट्राइंग टू रिस्टोर बॅक द मॅग्नेट टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. आणि त्यामुळं जर हे टॉर्क त्या मॅग्नेटला ओरिजिनल पोझिशनला रिस्टोर करत असेल तर या टॉर्कला आपण म्हणू शकता रिस्टोरिंग टॉर्क. सो this torque equation 2 मध्ये जे आपल्याला एक्सप्रेशन मिळालेले टॉर्क ऍक्टिंग ऑन दॅट बार मॅग्नेट ट्राइज टू रिस्टोर मॅग्नेट बॅक टू इट्स मेन पोझिशन. आणि त्या कारणामुळे दॅट टॉर्क इज कॉल्ड एज अ रिस्टोरिंग टॉर्क. सो देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर रिस्टोरिंग टॉर्क टो इक्वल टू
मायनस एम बी साईन थिटा. आता इथं निगेटिव्ह साईन कुठून आली? ही जी निगेटिव्ह साईन आहे, दिस निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स दॅट द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क and direction of angular displacement, they are oppositely direction. जसं आपण सांगितलं, angular displacement anti-clockwise आहे directed, त्यावेळी restoring torque is in clockwise direction. आणि ती opposite direction ह्या दोघांच्या मधली negative sign indicate केली. After that, this angle theta, ज्या अँगल मधून त्या मॅग्नेटला तुम्ही डिस्प्लेस केलेला आहात, this angle very small आणि जर रेडियन मध्ये मेजर केला असाल तर sin theta will be nearly equal to theta. See here, as theta is small and measured in radian, sin theta nearly equal to theta. आणि जर तुम्ही sin theta nearly equal to theta या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केलात तर तुम्हाला टॉर्क मिळेल, तो इक्वल टू मायनस एम बी थिटा. दिस इज युअर इक्वेशन 3. आता याच वेळी आपण चॅप्टर फर्स्ट मध्ये रोटेशनल डायनॅमिक, रोटेटिंग बॉडीवर जे टॉर्क ऍक्ट होतं त्या टॉर्कचं एक्सप्रेशन आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये डिराइव्ह केलंय, तो इक्वल टू आय अल्फा. दॅट वी विल रेफर हिअर. बट टॉर्क ऍक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, तो इक्वल टू आय अल्फा. रोटेशनल मोशन मध्ये आपण हे पाहिलं. तर यामध्ये आय इज द एम आय ऑफ दॅट मॅग्नेट, रोटेटिंग मॅग्नेटची मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अँड अल्फा इज द अँग्युलर ऍक्सलरेशन ऑफ दॅट रोटेटिंग मॅग्नेट. Equation 4. The equation 3 and equation 4 are providing the torque acting on that rotating magnet. So if we compare equation 3 and 4, equation 3 आणि 4 चं मध्ये आपण जर कंपॅरिझन केलं तर ह्या टॉर्कच्या व्हॅल्यूज आपण इक्वेट करू शकता. सो आय अल्फा इक्वल टू आपण लिहू शकता मायनस एम बी थिटा. सी हिअर, आय अल्फा इक्वल टू मायनस एम बी थिटा. आणि यावरून तुम्ही व्हॅल्यू ऑफ अल्फा फाइंड आउट करू शकतो. See here, therefore alpha equal to minus mb upon I, bracket मध्ये घेतलं हे, multiplied by theta. This is equation 5. And equation 5 gives us expression for angular acceleration. Angular acceleration of this magnet. आणि हे angular acceleration आता कुणावर डिपेंड आहे हे आपण फाइंड आउट करूया. So in equation 5 we find out the angular acceleration of that oscillating magnet. In this bracket, this m is the magnetic dipole moment. It is constant for given magnet. This b is the induction of magnetic field. As magnetic field is uniform, b is also constant. And this I is the mi of the magnet about given axis. If the axis of rotation of that magnet is fixed, then value of mi is also fixed. म्हणजे m, b and I हे तिघेही कॉन्स्टंट आहेत या ब्रॅकेट मधले, आणि तिघेही कॉन्स्टंट असतील तर अल्फा आणि थीटा मधलं रिलेशन आपल्याला असं मिळेल. Therefore alpha means angular acceleration of that bar magnet is directly proportional to angular displacement. आता इथं हे जे निगेटिव्ह साइन आहे, ह्या निगेटिव्ह साइनचा आपल्याला मिनिंग घेता येईल. So from this equation shows that angular acceleration of magnet is directly proportional to its angular displacement. म्हणजे alpha is proportional to theta. And secondly, त्या इक्वेशन मध्ये जे निगेटिव्ह साइन आहे त्या निगेटिव्ह साइनचा मीनिंग angular acceleration आणि angular displacement are oppositely directed. So angular acceleration is directly proportional to angular displacement हे कळतं आपल्याला इक्वेशन वरून. And its direction म्हणजे angular acceleration ची डायरेक्शन is opposite to that of angular displacement. आता इथं ज्या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय केलेल्या आहेत त्या व्हायब्रेटिंग मॅग्नेटनं, त्या दोन्हीही कंडिशन्स आपल्याला अँग्युलर एसएचएम च्या कंडिशन्स माहिती आहे. जर एखादी बॉडी अँग्युलर एसएचएम परफॉर्म करत असेल तर त्या बॉडीचं अँग्युलर ऍक्सलरेशन हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं. त्यामुळे पहिली कंडिशन इथं सॅटिस्फाय झाली. त्याचबरोबर त्या अँग्युलर ऍक्सलरेशनची आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन अपोजिट असते, ही दुसरी कंडिशन इथं सॅटिस्फाय झाली. म्हणजेच या ठिकाणी अँग्युलर एसएचएमच्या दोन्हीही कंडिशन्स या ऑसिलेटिंग मॅग्नेटनं सॅटिस्फाय केलेल्या आहेत. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो मोशन ऑफ मॅग्नेट
is nothing but angular SHM. Hence, motion of magnet is angular SHM. आपण प्रूव्ह केली. म्हणजे जर एखादं मॅग्नेट ऑसिलेटिंग असेल किंवा व्हायब्रेट होत असेल इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, then the motion of that magnet can be considered as angular SHM. कारण vibrating किंवा oscillating magnetचं angular acceleration satisfies both the conditions for angular SHM. आणि जर तुम्ही आता मॅग्नेटची मोशन अँग्युलर SHM परफॉर्म करते असं प्रूव्ह केलं असाल, तर आपण आता एक्सप्रेशन फाइंड करू शकतो पिरियड ऑफ दॅट ऑसिलेटिंग मॅग्नेट. आणि ते एक्सप्रेशन फाइंड करण्यासाठी इक्वेशन 5 मधून आपण मॅग्निट्यूड ऑफ एक्सलरेशन फाइंड आउट करू शकतो. फ्रॉम इक्वेशन 5, मॅग्निट्यूड ऑफ एक्सलरेशन अल्फा इक्वल टू mb अपॉन I इंटू थीटा. फक्त मॅग्निट्यूड घेतली, निगेटिव्ह साइन आपण रिमूव्ह केली. And from this equation we can find angular acceleration per unit angular displacement, म्हणजे अल्फा डिवायडेड बाय थीटा फाइंड आउट करू शकता. अल्फा डिवायडेड बाय थीटा इज इक्वल टू mb अपॉन I. आणि आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ अँग्युलर SHM डिराइव्ह करत असताना लास्ट जो फॉर्म आहे d स्क्वेअर थीटा अपॉन dt स्क्वेअर प्लस म्यू स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 0, यामध्ये म्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू c अपॉन I, आणि त्याला तुम्ही पुढे म्हटलाय अँग्युलर ऍक्सलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे इथं ह्या इक्वेशन मध्ये जे अल्फा अपॉन थीटा मिळालंय याच्या ऐवजी तुम्ही म्यू स्क्वेअर सबस्टिट्यूट करू शकता. एकाच मिनिंगनं अँग्युलर ऍक्सलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो पिरियड ऑफ अँग्युलर SHM, इथं जे अँग्युलर SHM परफॉर्म केली आहे बार मॅग्नेट व्हायब्रेटिंग इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, तर त्या बार मॅग्नेटच्या व्हायब्रेशनचा जो पिरियड आहे त्या पिरियडचा फॉर्म्युला तुम्ही रेफर करू शकता. कारण अँग्युलर SHM ही पिरियडिक मोशन आहे, जस्ट लाईक लिनियर SHM. त्यामुळे लिनियर SHM चा जो पिरियडचा फॉर्म्युला आपण रेफर करतोय, सेम फॉर्म्युला तुम्ही अँग्युलर SHM च्या पिरियड साठी रेफर करू शकता. सो पिरियड ऑफ अँग्युलर SHM t इक्वल टू 2 पाय. ऍक्च्युली हा पिरियड ऑफ SHM चा 2 पाय अपॉन ओमेगा तुम्ही घेता लिनियर SHM चा, पण अँग्युलर SHM मध्ये हा ओमेगा रिप्लेस करून आपण म्यू सबस्टिट्यूट करतोय. मग त्या म्यूचं जर तुम्ही स्क्वेअर केला तर रूट मध्ये लिहू शकता 2 पाय अपॉन रूट म्यू स्क्वेअर. आणि हा म्यू स्क्वेअर म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये आपण सबस्टिट्यूट केलाय. इट इज कॉल्ड एज अँग्युलर ऍक्सलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे इथं म्यू स्क्वेअरच्या ऐवजी लिहू शकता अल्फा अपॉन थीटा, आणि अल्फा अपॉन थीटाच्या ऐवजी लिहू शकता mb अपॉन I. त्यामुळं पिरियड ऑफ अँग्युलर SHM चा फॉर्म्युला या पद्धतीने चेंज होतो. सी हियर t इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट अल्फा अपॉन थीटा विच इज नथिंग बट अँग्युलर ऍक्सलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आणि या अल्फा अपॉन थीटाची व्हॅल्यू तुम्ही घेऊ शकता mb अपॉन I. आता या रूट मधील टर्म जर तुम्ही रिव्हर्स करून लिहित असाल तर पिरियड ऑफ SHM चा फायनल फॉर्म्युला मिळतो t इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट I upon mb. So this is expression for period of magnet which is vibrating or oscillating in uniform magnetic field, or you can simply say that this is expression for period of angular SHM. So see here, this is expression for period of magnet vibrating in uniform magnetic field, or simply it is the period of angular SHM. आता या इक्वेशन 6 वरून we can find frequency of angular SHM or frequency of oscillation of magnet vibrating in uniform magnetic field. And we know that frequency equal to reciprocal of period, that means n equal to 1 upon t. आणि 1 upon t घेतला तर फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला मिळेल n equal to 1 upon 2 pi under root mb upon I. So in this way we studied magnet vibrating in uniform magnetic field is performing angular SHM. त्या मॅग्नेटची मोशन ही angular SHM आहे. आणि finally we find out period of angular SHM which is given by equation 6. आणि equation 6 वरून तुम्ही find out करू शकता frequency of oscillations of magnet vibrating in uniform magnetic field. So I think
you will understand this concept very well. So with this, we are ending this lecture. Thank you, friends.